हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिजिक्स वर्ल्ड विथ विशाल क्याड़ा। गया लेक्चरनी अंदर आपणे विद्युत क्षेत्रनो भौतिक अर्थ समझ्या हता। हवे भौतिक अर्थनी अंदर आपणे विद्युत क्षेत्रनी जरूर शा माटे छे एनी आपणे वात करी हती। एना पछी विद्युत क्षेत्रनी अंदर इलेक्ट्रॉन अने प्रोटोनना मुक्त पतन माटेनी पण वात करी हती, जेनी अंदर आपणे एवुं कह्युं हतुं कि विद्युत क्षेत्रनी अंदर ज्यारे इलेक्ट्रॉन के प्रोटोन ए मुक्त पतन करे छे त्यारे ते गुरुत्वाकर्षणनी असरथी मुक्त होय छे। एना माटेनुं उदाहरण 1.8 गण्युं हतुं अने मैं कह्युं हतुं के उदाहरण 1.8 ए मार्च 2020 नी परीक्षामां पूछायेलुं छे अने आपणा माटे आईएमपी उदाहरण छे। ओके, हवे एनाथी आपणे आगळ वधीए। उदाहरण 1.9। हवे उदाहरण 1.9 में आपने एवं कह्युं छे के 10⁻8 कूलम अने -10⁻8 कूलम मूल्यना बे बिंदुवत विद्युत भारो अनुक्रमे Q1 अने Q2 एकबीजाथी 0.1 मीटर अंतरे मूकेला छे। आकृति में दर्शावेल ए, बी अने सी बिंदुओए विद्युत क्षेत्र गणो। ओके, हवे अहींया जे बे विद्युत भारो छे Q1 अने Q2, एक छे 10⁻8 कूलम, बीजो छे -10⁻8 कूलम। तो आवा बे विद्युत भारो जे छे एकबीजाथी 0.1 मीटर अंतरे मूकेला छे। तो आकृति में आपने आपेलू छे बिंदु ए, बिंदु बी अने बिंदु सी। तो आवा त्रण बिंदुओ पासे उद्भवता विद्युत क्षेत्रोनी गणतरी करवानी छे। हवे विद्युत क्षेत्रनुं सूत्र छे के क्यू अपॉन आर स्क्वेर, ज्यां क्यू ए स्त्रोत विद्युत भार हशे अने आर ए विद्युत भारथी लईने जे बिंदुए आपणे विद्युत क्षेत्र शोधवानुं छे तेना वच्चेनुं अंतर हशे। ओके, हवे सौथी पहेली वात आपणे करीए बिंदु ए पासेना विद्युत क्षेत्रनी। हवे बिंदु ए पासे उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र ए स्त्रोत विद्युत भार Q1 ना कारणे हशे अने स्त्रोत विद्युत भार Q2 ना कारणे पण हशे। तो अहींया Q1 जे छे ए Q1 धन विद्युत भार छे अने धन विद्युत भारनुं विद्युत क्षेत्रनी दिशा ए बहार निकळती दिशामां होय। तो एनो मतलब के Q1 थी ए तरफनी दिशामां एटले के जमणी तरफनी दिशामां होय छे। तो अहीं आपणे लखीए के ए बिंदु पासे Q1 ना कारणे उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र। हवे ए बिंदु पासे Q1 ना कारणे उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र एने आपणे कही दईए E1A। तो E1A बराबर के स्त्रोत विद्युत भार Q1 छे अपॉन बंने वच्चेनुं अंतर R, तो R स्क्वेर बराबर के नुं मूल्य 9 × 10⁹ Q1 बराबर 10⁻8 कूलम छे अने छेदमां Q1 अने ए वच्चेनुं अंतर, तो अहींया आपणने आ एक्जेक्ट अर्धुं अंतर आपेलुं छे, तो बराबर 0.05 नो स्क्वेर। तो आना बराबर हवे 9 भाग्या 0.05 नो स्क्वेर आपणे करशुं तो आपणने मळशे 3600 अने गुण्या 10⁻9 - 8, तो 10⁻1 थशे, तो गुण्या 10। एना उपरथी आपणे एवुं कही शकीए के ए बिंदु पासे Q1 ना कारणे उद्भवतुं विद्युत क्षेत्रनुं मूल्य 3600 × 10 એટલે 36000 थशे अने 36000 ने आपणे लखी शकीए 36 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। अने आ जे छे ए जमणी तरफ लागे छे। एनो मतलब के ए बिंदु पासे Q1 ना कारणे उद्भवता विद्युत क्षेत्रनुं मूल्य 36 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम छे, जे जमणी तरफनी दिशामां लागे छे। ओके, ए ज रीते ए बिंदु पासे Q2 ना कारणे उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र। ओके,
હવે તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે Q2 એ ઋણ વિદ્યુતભાર છે અને ઋણ વિદ્યુતભારની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ વિદ્યુતભારની અંદર તરફ જતી દિશામાં હોય. એનો મતલબ કે એ બિંદુ પાસે Q2ના કારણે ઉદ્ભવતું ક્ષેત્ર પણ જમણી તરફની દિશામાં હશે. તો અહીંયા આપણે એવું કહીએ કે E2A બરાબર K Q2 upon R² બરાબર Kની કિંમત 9 ગુણ્યા 10⁹ ગુણ્યા Q2. હવે અહીંયા માત્ર મૂલ્ય લખવાનું છે કારણ કે દિશા આપણે આવી રીતે શોધવાની છે. તો મૂલ્ય છે 10⁻8 તો ગુણ્યા 10⁻8 છેદમાં A અને Q2ની વચ્ચેનું અંતર છે 0.05 તો 0.05નો સ્ક્વેર બરાબર 9 ભાગ્યા 0.05નો સ્ક્વેર કરશું તો આપણને 3600 મળશે ગુણ્યા આધાર સરખો છે ઘાતોનો સરવાળો થાય તો 9 - 8 એટલે 1 થાય તો ગુણ્યા 10. તો એનો મતલબ એવો થયો કે E2A બરાબર 3600 ગુણ્યા 10 એટલે 36000 થશે. તો 36000ને આપણે લખી શકીએ 36 ગુણ્યા 10⁻³ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ અને એની દિશા પણ જમણી તરફ હશે. ઓકે, તો એનો મતલબ એવો થયો કે એ બિંદુ ઉપર લાગતા બંને પ્રકારના વિદ્યુત ક્ષેત્ર જમણી તરફ છે. તો બંનેનો પરિણામી સદિશ જે છે એ આપણને બંનેનો સરવાળો કરીને મળશે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે અહીંયા આપણે લખીએ કે એ બિંદુ પાસે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર હવે એ બિંદુ પાસેના પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્રને આપણે EA કહી દઈએ તો EA બરાબર. ઓકે, હવે એક આકૃતિ દ્વારા સમજીએ. એ બિંદુ છે. હવે એ બિંદુ ઉપર વનના કારણે ઉદ્ભવતું ક્ષેત્ર જે છે એ E1A એ જમણી તરફની દિશામાં છે. 2ના કારણે ઉદ્ભવતું ક્ષેત્ર E2A આ પણ જમણી તરફ છે. તો બંનેનું પરિણામી ક્ષેત્ર EA એ પણ જમણી તરફ હશે અને આ બંનેના સરવાળા જેટલું હશે. તો EA બરાબર E1A પ્લસ E2A. તો બરાબર આના ઉપરથી આપણે એવું કહીએ કે E1A ની કિંમત છે 36 ગુણ્યા 10⁻³ વત્તા E2A ની કિંમત છે 36 ગુણ્યા 10⁻³. હવે બંનેમાં 10⁻³ છે તો 10⁻³ બહાર કાઢી લઈએ તો 36 વત્તા 36 તો 36 ને 36 72 ગુણ્યા 10⁻³ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ અને એ પણ જમણી તરફની દિશામાં હશે. તો એનો મતલબ કે એ બિંદુ ઉપર ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર 72 ગુણ્યા 10⁻³ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ જમણી તરફની દિશામાં હોય છે. ઓકે, ચાલો એનાથી પછી વાત કરીએ બી બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રની. ઓકે, હવે બી બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે શોધવું છે. તો સૌથી પહેલા વાત કરીએ બી બિંદુ પર Q1ના કારણે ઉદ્ભવતું ક્ષેત્ર. તો એ Q1 જે છે એ Q1 ઋણ ધન વિદ્યુતભારિત છે અને એનું ક્ષેત્ર જે છે એ બહાર નીકળતી તરફ હશે. એનો મતલબ કે બી બિંદુ પાસે Q1ના લીધે ઉદ્ભવતું ક્ષેત્ર એ ડાબી તરફની દિશામાં હશે. બંને વચ્ચેનું અંતર છે 0.05 મીટર. તો R બરાબર 0.05 મીટર છે અને Q2ના કારણે બી બિંદુ પર ઉદ્ભવતું ક્ષેત્ર શોધવું છે. તો Q2 જે છે એ ઋણ વિદ્યુતભાર છે અને ઋણ વિદ્યુતભારના વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ અંદર તરફ જતી દિશામાં હોય એનો મતલબ કે એ જમણી તરફની દિશામાં હશે. તો જમણી તરફની દિશામાં હોય તો એ બી અને Q2 વચ્ચેનું અંતર 0.05 વત્તા 0.05 વત્તા 0.05 એટલે 0.15 મીટર જેટલું અંતર હશે. ઓકે, ચલો હવે એને આપણે અહીંયા લખાણ કરીએ. ચલો સૌથી પહેલા આપણે લખીએ કે બી બિંદુ પાસે Q1ના કારણે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર
E2A બરાબર ઓકે હવે E1B બરાબર કારણ કે બી ઉપર એકના કારણે લાગે છે તો આપણે એને E1B કહીએ તો E1B ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કે Q1 અપોન R². કેની કિંમત છે 9 ગુણ્યા 10⁹ Q1 બરાબર 10⁻8 છે અને Q1 અને બીની વચ્ચેનું અંતર છે 0.05 તો એનો સ્ક્વેર બરાબર હવે 9 ભાગ્યા 0.05 નો સ્ક્વેર કરીએ તો આપણને મળશે 3600 અને ગુણ્યા 9 માંથી 8 જાય તો 1 ઘાત થાય તો 10⁻1 ઘાત તો એનો મતલબ એવો થયો કે E1B ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3600 ગુણ્યા 10 એટલે 36000 એને આપણે લખીએ તો 36 ગુણ્યા 10⁻³ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ અને આ જે મૂલ્ય છે એ આપણને મળશે ડાબી તરફની દિશામાં ઓકે એના પછી હમણાં જ આપણે વાત કરી કે બી બિંદુ પર Q2ના કારણે ઉદ્ભવતું ક્ષેત્ર શોધવું છે તો અંતર 0.05 વત્તા 0.05 વત્તા 0.05 એટલે 0.15 થશે તો એનો ઉપયોગ કરીને આપણે એ શોધી શકીશું તો અહીંયા આપણે એવું કહીએ કે બી બિંદુ પાસે Q2ના કારણે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એને આપણે કહી દઈએ E2B બરાબર સૂત્ર આવશે કે Q2 અપોન R² બરાબર 9 ગુણ્યા 10⁹ કેનું મૂલ્ય Q2 માત્ર મૂલ્ય લખવાનું છે તો 10⁻8 છેદમાં R બરાબર 0.15 નો સ્ક્વેર ઓકે હવે 9 ભાગ્યા 0.15 નો સ્ક્વેર કરશું તો આપણને મળશે 400 ગુણ્યા આધાર સરખો છે ઘાતોનો સરવાળો 9 - 8 કરશું તો 10 મળશે તો 400 ગુણ્યા 10 એટલે 4000 થશે તો માટે E2B બરાબર 4 ગુણ્યા 10⁻³ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ અને Q2 એ ઋણ વિદ્યુતભાર હોવાથી વિદ્યુતભારની અંદર તરફ જતી દિશામાં હોય એટલે અહીંયા આપણને મળશે જમણી તરફ ઓકે હવે તમે જોઈ શકો છો કે E1B એ ડાબી તરફ છે અને E2B એ જમણી તરફ છે હવે E1B ડાબી તરફ છે E2B જમણી તરફ છે તો આપણે એક આકૃતિ દ્વારા દર્શાવીએ કે ભાઈ બી બિંદુ ઉપર પરિણામી ક્ષેત્ર કઈ તરફ હશે ઓકે ચલો બી બિંદુ છે આ બી બિંદુ ઉપર E1B એ ડાબી તરફ છે તો E1B ડાબી તરફ છે અને E2B એ જમણી તરફ છે પણ તમે જોઈ શકો છો કે E1B નું મૂલ્ય તમને મળ્યું છે 36000 ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ અને E2B નું મૂલ્ય આપણને મળ્યું છે 4000 ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ તો એનો મતલબ એવો થયો કે 36000 ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ એ 4000 ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ કરતાં વધારે છે તો પરિણામી જે ક્ષેત્ર છે EB એ આપણને ડાબી તરફ મળે છે તો આપણે મોટામાંથી નાનું બાદ કરીશું તો અહીંયા આપણે એવું કહીએ કે બી બિંદુ પાસે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર EB બરાબર E1B માઇનસ E2B બરાબર હવે E1B બરાબર 36 ગુણ્યા 10⁻³ છે માઇનસ E2B બરાબર 4 ગુણ્યા 10⁻³ છે 36 માંથી 4 જશે તો આવશે 32 ગુણ્યા 10⁻³ અને આટલા ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ એનું મૂલ્ય છે અને ડાબી તરફ આપણને મળે છે તો ડાબી તરફની બાજુ એ આપણને મળશે તો એનો મતલબ કે EB બરાબર 32 ગુણ્યા 10⁻³ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ ઓકે એના પછી આપણે વાત કરીએ સી બિંદુની હવે સી બિંદુ ઉપર ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે શોધવા છે તો એકના કારણે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E1C આ દિશામાં હશે અને બેના કારણે ઉદ્ભવતું ક્ષેત્ર E2C એ અંદર તરફ જતી દિશામાં હશે
એક બહાર તરફ જાય છે, એક અંદર તરફ જાય છે. આપણો જે ત્રિકોણ છે એ સમબાજુ ત્રિકોણ થશે, કારણ કે દરેકે દરેક બાજુઓ સરખી છે. તો આ પણ 60 અંશ થશે. હવે જો આ 60 અંશ થશે તો આ ટોટલ ખૂણો જે છે એ 120 અંશનો હશે. એનો મતલબ કે આ 120 અંશના ખૂણે બંને સદિશો રહેલા છે અને પરિણામી સદિશ જે છે એ EC આ દિશામાં હશે. તો આપણે એના માટેની ગણતરી કરીએ. હવે અહીંયા E1C અને E2C બંને માટે અંતર જે છે એ 0.1 મીટર છે. તો બંને જે છે મૂલ્ય એ સરખા રહે છે. તો અહીંયા આપણે લખીએ કે C બિંદુ માટે, C બિંદુ પાસે Q1 અને Q2 ના કારણે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E1C બરાબર E2C બરાબર KQ1/R². હવે અહીંયા માત્ર Q1/R² લખી શકાય, કારણ કે Q1 અને Q2 બંનેના મૂલ્ય તો સરખા છે. બરાબર 9 × 10⁹ ગુણ્યા Q1 બરાબર 10⁻8 છેદમાં R². તો R બરાબર 0.1/2. તો બરાબર 9/0.1² કરશું તો આપણને મળશે 900 અને 9 માંથી 8 જાય તો 10. તો એનો મતલબ એવો થયો કે E1C બરાબર E2C બરાબર 9 × 10⁻³ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. હવે અહીંયા આગળ આપણને એની દિશા ખબર નથી કઈ છે, પણ આપણે એક આકૃતિ દ્વારા એ સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ કે C બિંદુ છે. હવે C બિંદુ ઉપર ઉદ્ભવતું E1C એ ઉપર તરફ જતી દિશામાં છે, E2C એ નીચે તરફ જતી દિશામાં છે અને એનો પરિણામી સદિશ EC એ આ દિશામાં આવશે. પણ એના માટે આપણે એક રચના કરીશું જેથી કરીને પરિણામી સદિશ શું મળશે આપણને ખબર પડે. તો તમે જાણો છો કે આ આખો ખૂણો 120 અંશનો છે. તો આ એના બાયસેક્ટર એટલે કે દ્વિભાજક ઉપર હોય તો આ 60 અંશનો ખૂણો બનશે. જો આ 60 અંશનો ખૂણો હોય તો અહીંયા E1C ખૂણાની નજીકનો ભાગ છે એટલે આપણે cos 60 ડિગ્રી કહીશું અને ઊભો જે છે મતલબ કે એનો લંબ ઘટક છે એ આપણને મળશે E1C sin 60 અંશ. ઓકે, સેમ જો આ 60 અંશ હશે તો આ ખૂણો પણ 60 અંશ હશે. તો આ જો 60 અંશ હોય તો અહીંયા પ્લસ E2C cos 60 અંશ આવશે અને નીચેની તરફમાં આપણને મળશે E2C sin 60 અંશ. એનો મતલબ કે C બિંદુ ઉપર ઉદ્ભવતા આ 4 ઘટકો આપણને મળે. એક તો E1C ના 2 ઘટકો છે, એક છે સમાંતર ઘટક, બીજું છે લંબ ઘટક, અને E2C ના 2 ઘટકો છે, એક છે સમાંતર અને બીજું છે લંબ ઘટક. હવે એમાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણી પાસે જે E1C અને E2C ના મૂલ્ય છે તો સરખા છે અને sin 60 પણ સરખા થાય. તો એનો મતલબ કે બંનેના જે સાઇન ઘટકો છે એ સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના છે, એટલે એકબીજાની અસરને નાબૂદ કરશે. તો પરિણામી જે ક્ષેત્ર છે એ માત્ર એના cos ઘટક વડે મળશે. તો અહીં આપણે લખીએ કે E1C અને E2C ના સાઇન ઘટકો એકબીજા સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરોધી હોવાથી અથવા તો વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાથી એકબીજાની અસરને નાબૂદ કરે છે. માટે E1C અને E2C ના કોસાઇન ઘટકો
ભેગા મળી પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપે છે. તો એનો મતલબ કે આના પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા જમણી તરફની હોય છે. હવે એ આપણે લખીએ તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર EC બરાબર E1C cos 60 ડિગ્રી પ્લસ E2C cos 60 ડિગ્રી. હવે E1C અને E2C ના મૂલ્ય તો સરખા છે, તો આને આપણે 2E1C ઇન્ટુ cos 60 ડિગ્રી લખી શકીએ. હવે 2 ઇન્ટુ E1C બરાબર આપણને મળ્યા હતા 9 ગુણ્યા 10⁻³ ગુણ્યા cos 60નું મૂલ્ય છે 1/2. 2 જતા રહ્યા તો આપણને જવાબ મળ્યો 9 ગુણ્યા 10⁻³ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. અને એ કઈ તરફ હશે? તો જમણી તરફની દિશામાં હશે. તો આવી રીતે આપણે 3 બિંદુઓ પર ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગણતરી કરી. એટલે કે એ બિંદુ ઉપર ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એનું મૂલ્ય આપણને મળ્યું 72 ગુણ્યા 10⁻³ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ જમણી તરફ. બી બિંદુ ઉપર ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને મળ્યું 32 ગુણ્યા 10⁻³ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ ડાબી તરફ. અને સી બિંદુ પરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને મળ્યું 9 ગુણ્યા 10⁻³ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ જમણી તરફ. તો આવી રીતે આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગણતરી કરી શકીએ છીએ. ઓકે, ચલો એના પછી નેક્સ્ટ જે છે એ છે ક્વેશ્ચન નંબર 38. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની સમજૂતી આપો અને વિદ્યુત ક્ષેત્રનું માન સમજાવો. હવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની સમજૂતી આપી છે તો સૌથી પહેલાં તો આપણને એ ધ્યાનમાં હોવું જોઈએ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એટલે શું. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા કોને કહેવાય? તો એની વ્યાખ્યા છે કે વિદ્યુત ભાર કે વિદ્યુત ભારના તંત્રથી ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રનું ચિત્રાત્મક સ્વરૂપ એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ. એનો મતલબ કે એ વિદ્યુત ભાર કે વિદ્યુત ભારના તંત્ર વડે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલા વિસ્તારમાં પોતાની અસર મૂકે છે એના ચિત્ર સ્વરૂપના રજૂઆતને આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કહીએ છીએ. અવકાશમાં વિદ્યુત ભારના વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં જ હોય તેવા સદિશો દોરો કે જેમના મૂલ્ય દરેક બિંદુએ ક્ષેત્રની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય. તો ક્ષેત્ર રેખાઓ કેવી રીતે દોરી શકીએ? તો આપણી પાસે રહેલા જે વિદ્યુત ભાર છે એની આજુબાજુના વિસ્તારની અંદર આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં, હવે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં તો તમે જાણો છો કે ધન વિદ્યુત ભાર હોય તો એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ બહાર નીકળતી દિશામાં હોય અને ઋણ વિદ્યુત ભાર હોય તો એની દિશા અંદર તરફ જતી દિશામાં હોય. તો એની અંદર એવા સદિશો દોરો કે જેમના મૂલ્ય દરેક બિંદુએ ક્ષેત્રની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય. હવે ક્ષેત્રની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં તો તમે બધા જ જાણો છો, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જેમ જેમ આપણે વિદ્યુત ભારથી દૂર તરફ જતા જઈશું એમ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતામાં ઘટાડો થશે. જેમ તમે ચુંબકથી દૂર તરફ જતા જાઓ એમ એના ક્ષેત્રની તીવ્રતામાં ઘટાડો થાય એમ અહીંયા પણ ઘટાડો થશે. તો એનો મતલબ કે જેમ જેમ આપણે વિદ્યુત ભારથી દૂર જતા જઈએ એમ ક્ષેત્ર સદિશના લંબાઈમાં ઘટાડો થાય છે. બિંદુવત વિદ્યુત ભાર માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર કે Q/R² હોવાથી જેમ જેમ વિદ્યુત ભારથી દૂર જઈએ તેમ તેમ સદિશ નાના થતા જાય છે, જે આકૃતિમાં દર્શાવ્યું. એનું કારણ છે કે E ચલે છે 1/R². એનો મતલબ એવો થયો કે જો R નું મૂલ્ય વધે તો ક્ષેત્રનું મૂલ્ય ઘટે છે અને R નું મૂલ્ય વધતા ક્ષેત્ર ઘટે છે. એનો મતલબ કે તીરની લંબાઈમાં પણ ઘટાડો થશે, જે આપણને અહીંયા આકૃતિમાં દર્શાવેલું છે. જો આપણે ધન વિદ્યુત ભારની વાત કરીએ તો બહાર નીકળતી દિશામાં એના સદિશો હશે. તો પહેલો સદિશ મોટો હશે, બીજો સદિશ એનાથી નાનો હશે, ત્રીજો સદિશની લંબાઈ એનાથી નાની હશે. આવી રીતે બહાર તરફ જતા એ તીરની લંબાઈમાં ઘટાડો થાય છે. સેમ એ જ વસ્તુ ઋણ વિદ્યુત ભારમાં છે, પણ ઋણ વિદ્યુત ભારમાં અંદર આવતી દિશામાં હશે. તો દૂરથી તમે આવો છો તો છેલ્લો વિદ્યુત ભાર, છેલ્લો જે સદિશ છે એની લંબાઈ નાની હશે, એનાથી મોટી, અને છેલ્લે જ્યારે વિદ્યુત ભારની નજીક આવો ત્યારે એ લંબાઈ ખૂબ જ મોટી બનશે. આકૃતિમાં દરેક તીરના પુચ્છ પર મૂકેલા એકમ ધન વિદ્યુત ભાર પર લાગતું બળ એટલે તે બિંદુ આગળની વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા દર્શાવે. હવે પુચ્છ ઉપર આપણે વિદ્યુત ભાર મૂકીએ
તો પુચ્છ ઉપર વિદ્યુતભાર મૂકે, જો ધારો કે ધન વિદ્યુત ધનની વાત કરીએ તો અહીંયા પુચ્છ ઉપર મૂકે તો અહીંયા ખૂબ જ નજીક છે એટલે ખૂબ જ ઝડપથી આકર્ષાશે, એનાથી ઓછું આકર્ષણ, એનાથી ઓછું આકર્ષણ, ને જેમ જેમ આગળ જતા જઈએ એમ આકર્ષણ ઓછું થતું જશે. તો પુચ્છ પર મૂકેલા ધન વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ એટલે તે બિંદુ આગળની વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા દર્શાવે છે. તીરની દિશામાં જોડવાથી ક્ષેત્રરેખા મળે. જો આને આપણે આ તીરની દિશામાં જોડી દઈએ તો એ આપણને ક્ષેત્રરેખા આપે છે, જે બિંદુવત વિદ્યુતભાર માટે અનંત હોય છે. એ બિંદુવત વિદ્યુતભાર માટે એ ક્ષેત્રરેખાઓની સંખ્યા જે છે એ અનંત હોય છે. ઓકે, વિદ્યુતભારના ક્ષેત્રનું મૂલ્ય એ ક્ષેત્રરેખાઓની ગીચતા દ્વારા દર્શાવાય. જે જગ્યા ઉપર ક્ષેત્રરેખાઓ વધારે ગીચ હશે એ જગ્યા ઉપર એની તીવ્રતા ખૂબ જ વધારે હશે, એ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય ખૂબ જ વધારે હશે. વિદ્યુતભારની નજીક વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રબળ હોય છે અને ક્ષેત્રરેખાઓની ઘનતા વધુ હોય. હવે આ જે ઘનતા છે એ ઘનતાને બીજા શબ્દોમાં ગીચતા પણ કહે છે. તો જે જગ્યા ઉપર ક્ષેત્રરેખાઓ ખૂબ જ નજીક હોય એ જગ્યા ઉપર ક્ષેત્રનું મૂલ્ય વધારે હશે, ક્ષેત્ર પ્રબળ હશે. હવે ક્ષેત્રરેખાઓ નજીક હોય છે, સેમ એ જ રીતે વિદ્યુતભારથી દૂર વિદ્યુત ક્ષેત્ર નબળું હોય છે અને ક્ષેત્રરેખાઓની ઘનતા ઓછી હોય. આ ઘનતા જે છે એના માટે બીજો શબ્દ છે ગીચતા. તો એ જગ્યા ઉપર ગીચતા ઓછી હશે અને એટલે કે ક્ષેત્રરેખાઓ દૂર હોય છે. એના પછી વાસ્તવમાં ક્ષેત્રરેખાઓ ત્રિપરિમાણમાં હોય, પરંતુ આપણે એને દ્વિપરિમાણમાં દર્શાવીએ છીએ કારણ કે ચોપડો જે છે ચોપડો અથવા તો પેજ એ દ્વિપરિમાણિક રચના છે. હકીકતમાં વિદ્યુતભાર એ ત્રિપરિમાણિક રચના છે અને ત્રિપરિમાણની અંદર તમે ગમે તે દિશામાં જાઓ તો તમને એની ક્ષેત્રરેખાઓ મળશે. એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાઓ એ ત્રિપરિમાણમાં હોય પણ આપણે એને દ્વિપરિમાણમાં દર્શાવીએ છીએ. તો આવી રીતે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ અને વિદ્યુત ક્ષેત્રનું માન. વિદ્યુત ક્ષેત્રનું માન એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય. તો જેમ તમે વિદ્યુતભારની નજીક આવો છો એમ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય વધે છે અને જેમ તમે વિદ્યુતભારથી દૂર તરફ જાવ એમ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય ઘટે છે. ઓકે, એના પછી આપણી જે આ ક્ષેત્ર રેખાઓ છે એ ક્ષેત્રફળ પર અથવા તો ક્ષેત્રફળ દ્વારા આંતરેલા ઘનકોણ પર કેવી રીતે આધાર રાખે છે એ આપણે સમજાવવાનું છે. તો આપણી પાસે એક આકૃતિ છે, એ આકૃતિની અંદર O બિંદુ જે છે એ O બિંદુ આગળ આપણે Q વિદ્યુતભાર લીધો છે. હવે આ Q વિદ્યુતભારના કારણે ઉદ્ભવતી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ જે છે એનો સમૂહ આપણે દર્શાવેલો છે. ક્ષેત્ર રેખાઓને લંબ રૂપે બે પૃષ્ઠ વિચારીએ, એક છે R અને એક છે P. તો R અને S બિંદુ પાસે સમાન ક્ષેત્રફળ વાળા ખંડો આપણે વિચારીએ. અચ્છા, હવે તમે જોઈ શકો છો કે S બિંદુ આગળ તમે જે ક્ષેત્ર મૂકેલું છે અને R બિંદુ જે ક્ષેત્ર મૂકેલું, તો S પાસે રહેલું જે પૃષ્ઠ છે એમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્રરેખા માત્ર એક જ છે. તો એનો મતલબ કે નિર્બળ ક્ષેત્રનો વિસ્તાર છે. જ્યારે R બિંદુ પાસે એમાંથી બે ક્ષેત્રરેખાઓ પસાર થાય છે, મતલબ કે પ્રબળ ક્ષેત્રનો વિસ્તાર છે. તો આકૃતિ પરથી કહી શકીએ કે R બિંદુ આગળનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર S બિંદુ આગળના વિદ્યુત ક્ષેત્ર કરતાં પ્રબળ છે, કારણ કે R બિંદુ આગળ ક્ષેત્રરેખાઓની ગીચતા એ S બિંદુ કરતાં વધારે છે. તો R બિંદુ આગળ ક્ષેત્રરેખાઓ વધારે ગીચ છે S બિંદુ કરતાં, એટલા માટે R બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રબળ હોય છે. જેવી રીતે સમતલ કોણ ડેલ્ટા થીટા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા એલ અપોન R. હવે આ જે વસ્તુ છે એ કંઈ નવીન વસ્તુ નથી. તમે આગળના ધોરણમાં એટલે કે ધોરણ 9-10ની અંદર તમે જ્યારે ચાપની લંબાઈનું મૂલ્ય લખતા હતા તો ચાપ બરાબર તમે લખતા હતા ખૂણો ગુણ્યા ત્રિજ્યા. હવે આની અંદરથી જો હું ખૂણાને કરતા બનાવી લઉં તો ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા. અહીંયા આપણો ખૂણો જો ડેલ્ટા થીટા હોય, ચાપ ડેલ્ટા એલ હોય અને ત્રિજ્યા આર હોય, તો આપણું સૂત્ર બનશે ડેલ્ટા થીટા બરાબર ડેલ્ટા એલ અપોન આર. અને આ જ વસ્તુનો અભ્યાસ તમે ધોરણ 11ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 2ની અંદર કરી ચૂક્યા છો. અને ત્રિપરિમાણમાં ઘનકોણ ડેલ્ટા ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા એલ અપોન આર સ્ક્વેર. હવે આવું કેમ? તો પૃષ્ઠ સદિશ છે, એ પૃષ્ઠ સદિશ માટે ડેલ્ટા એસની વાત કરીએ તો ડેલ્ટા એસ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા ઓમ ઇન્ટુ ક્ષેત્રફળ એ થાય. હવે જો ત્રિજ્યા આર હોય તો ક્ષેત્રફળ આર સ્ક્વેર થશે, તો ડેલ્ટા ઓમેગા બરાબર ડેલ્ટા એસ અપોન આર સ્ક્વેર થશે. આપેલા ઘનકોણમાં ત્રિજ્યાવર્તી ક્ષેત્રરેખાઓની સંખ્યાની ઘનતા સમાન છે. હવે ત્રિજ્યાવર્તી ક્ષેત્રરેખાઓની સંખ્યા ઘનતા સમાન છે એનો મતલબ કે એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્રરેખાઓની સંખ્યા સમાન હોય છે. ઓકે,
ધારો કે R1 અને R2 અંતરે આવેલા બિંદુઓ P1 અને P2 આગળ ક્ષેત્રફળ ખંડો. હવે R1 અંતરે આવેલું જે ક્ષેત્ર એ જે છે એ P1 છે અને R2 અંતરે જે છે એ P2 છે. તો આ બંને પાસે આપણે વાત કરીએ તો એના ક્ષેત્રફળ ખંડો, તો ક્ષેત્રફળ ખંડોની વાત કરીએ તો અહીંયા ડેલ્ટા ઓમેગા ઇન્ટુ ક્ષેત્રફળ માટે આપણે ત્રિજ્યાની વાત કરીએ તો R1 ત્રિજ્યા છે તો R1 સ્ક્વેર, તો એનું ક્ષેત્રફળ ખંડ થશે R1 સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઓમેગા. જ્યારે P2 પાસે ત્રિજ્યા R2 છે તો R2 સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઓમેગા છે. હવે આ ક્ષેત્રફળ ખંડોમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્રરેખાઓ જો n હોય, ટોટલ ક્ષેત્રરેખાઓની સંખ્યા n હોય, તો એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્રરેખાની સંખ્યા, જેને આપણે સંખ્યા ઘનતા કહીએ છીએ, અને સંખ્યા ઘનતા બરાબર કુલ સંખ્યા ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ. તો કુલ સંખ્યા n છે તો P1 માંથી પસાર થતી ક્ષેત્રરેખાઓ n અપોન એનું ક્ષેત્રફળ ખંડ R1 સ્ક્વેર અપોન ડેલ્ટા ઓમેગા, અને P2 આગળ n અપોન R2 સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઓમેગા છે. જ્યાં n અને ડેલ્ટા ઓમેગા બંને સમાન હોવાથી એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્રરેખાઓની સંખ્યા એ 1 અપોન R સ્ક્વેર પર આધાર રાખે છે. એનો મતલબ કે ત્રિજ્યાના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. તો આવી રીતે ક્ષેત્રરેખાઓ એ ક્ષેત્રફળ પર અથવા તો ક્ષેત્રફળ દ્વારા આંતરેલા ઘનકોણ પર આધાર રાખે છે. કેમ કે જો આપણે વાત કરીએ R સ્ક્વેરની, તો R સ્ક્વેર જે છે એ R સ્ક્વેર એ આપણું ક્ષેત્રફળ છે, તો ક્ષેત્રરેખાઓની સંખ્યા ક્ષેત્રફળ પર આધાર છે, અને ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઓમેગા, તો ડેલ્ટા ઓમેગા ઇન્ટુ R સ્ક્વેર એ આપણા ઘનકોણ ઉપર પણ આધાર રાખે છે. તો આવી રીતે આપણે એવું કહી શકીએ કે એના ક્ષેત્રફળ અને ઘનફળ બંને ઉપર આધાર રાખે છે. ઓકે મિત્રો, તો આજ પૂરતું આપણે આટલું રાખીએ. આટલી થિયરીઝ જે છે એ આપણે કમ્પ્લીટ કરીશું અને આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે ફરી પાછા મળીશું. ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ભારત.